गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे हुए जो आप सिमरन अभ्यास कर रहे हैं, ये सिमरन आप इस करके करते हैं क्योंकि जदों आप इस संसार दे विच विचरते हैं, इसे साडा मन विचारां दे विच भावनां दे विच सौ जांदा कि हुण जदों आपां घरां दे विच आउंदे हां, संगत दे विच साडे अंदर जिहड़े कई प्रकार दे विचार चलदे ने, चाहे वो विचार सतोगुणी होण जां रजोगुणी होण ते जां तमोगुणी होण। हुण जदों फिर आपां संगत च आउंदे हां, पहिलां आपां सिमरन इस करके करदे हां ताकि साडा मन विचारां चों भावनां तो रहत हो जे ते इह सुणन दी अवस्था च आ जे। फिर आपां जो भी विचार करिए सानूं उहदी समझ लगे ताकि फिर आप अगे भी दस सकीए भी असी संगत दे विच गए सी, असी संगत दे विच जाके आ सुन के आए, आ समझ के आए हैं ते गुरबाणी गुरु सानूं आ समझा रहे। हुण वो असी तां ही अगे दस सकते जे सानूं आप नूं समझ लगेगी, जे असी आप ध्यान दे नाल सुनांगे फिर ही अगे दसांगे। जे हुण सानूं आप नूं ही समझ ना लगी, साडा मन आप ही गैर हाजिर रहा, फिर सानूं समझ नहीं आउणी। फिर जदों सानूं समझ नहीं आएगी तो जे आपां इसों फिर जावांगे घरां च परिवारां च, ते जे आपां नूं कोई पुछेगा भी तुसीं संगत च गए सी की सुण के आए ते कुछ सुणाओ, वो असीं तां सुणा सकदे हां जे असीं सुणिया होएगा, जे साडे अंदर वसिया होएगा तां असीं दस सकदे।
जे असीं ध्यान नाल सुनिया नहीं, साडे अंदर ये ज्ञान वसिया नहीं, फिर असीं 1-2 मिनट का दस दांगे भी आह दसिया जी, बाकी असीं भुल जाएंगे। हुण आपां जिहड़ी ये विचार करदे तकरीबन 1 घंटा आपां करदे विचार, तो इस नूं आपां फिर इस करके पूरा ध्यान दे नाल सुनना ताकि साडा मन है जिहड़ा इत्थे हाजिर रहे। हुण मन हाजिर गल्लां बातां नाल नहीं हुंदा, उहदे वास्ते सिमरन करना पैंदा। जदों असीं सिमरन करांगे साडा मन जागेगा, फिर ये हाजिर होएगा। जे सिमरन नहीं करते तो ये हाजिर नहीं होता, ये गैर हाजिर हो जाता। शरीर इत्थे बैठा रहेगा, मन बाहर भज्या फिरेगा विचारां च फुरनियां च। ते जे साडा मन बाहर चला गया, फिर आपां इत्थे जो भी विचार करांगे सानूं उहदी समझ नहीं। जिहनूं समझाउणा सी, जिन्हों गुरबाणी सुनाउणी सी, वो तो बाहर चला गया। इस वास्ते फिर गुरबाणी जो है ये साडे मन वास्ते, साडे मन नूं समझाउंदी। तां फिर आप ये गुरबाणी गुरु दुबारा पहलां सिमरन करदे हैं ताकि साडा मन है जिहड़ा जागे। जिस वरताए महाराज फरमाउंदे, सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई, कि पहला सिमरन करके मन नूं जगा लो। जदों ये जागेगा फिर इनू सुनावांगे तो इनू समझ आएगी। आओ हुण जो आपां पिछले कुछ दिनों तो धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो आपां नूं सुखमनी साहिब की बाणी विच समझाउंदे, जो सानूं उपदेश दिंदे, उहदे उत्ते आपां विचार कर रहे हैं। क्योंकि ये बाणी तकरीबन हरेक ही सिख पढ़दा है, तो आपां नूं फिर समझाउंदे भी इहदे उत्ते विचार भी जरूरी है। जे असीं विचार नहीं करांगे, सिर्फ कल्ला पढ़ी जावांगे, तो सानूं पढ़दे भी समझ नहीं लगेगी कि सानूं की समझा रहे, की सानूं उपदेश दे रहे। आओ हुण आपां जो गुरु अर्जन देव जी सानूं समझाउणा चाहुंदे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ विचार करिए ताकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗਨ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਰਨੀ। रमैया वाहिगुरु नूं आखे बहुत सारे नाम दिते ने परमात्मा निरंकार दे, बई आपो अपनी भाषा दे विच जीवन ने काल पुरख दे नाम रखे, पर है वो एक ही है। किसी ने राम आखे, अल्लाह आखिया, अविनाशी, स्वामी, ए रमैया, बीठल। तो जदों तो पंजाबी भाषा शुरू हुई, गुरु नानक दे घर ने वाहिगुरु आखे। हुण आपां नूं कहिंदे भी मालक दे गुण गावो। प्राणी साडे मन नूं कहिंदे भी है प्राणी तू परमात्मा दे गुण गाओ, रमैया दे गुण गा, जिन्हें तैनूं पैदा कीता, जिन्हें तेरी सिरजना कीती, भी जिन्हें तैनूं ये जगत दिखाया, ये भेजिया तैनूं, तो वो गुण गा, वो सिमरन कर। हुण सानूं पैदा करने वाला साडा माता पिता निरंकार वो रमैया, हुण उहने सानूं सिरजना करके संसार च भेजिया। जे असीं वो सिरजना करने वाले की पहचान ना कीती हो, जे असीं उहदे गुण नहीं गाउंदे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ नहीं करते, फिर सानूं कहते भी बड़े चिरां बाद इन्हां नूं मानस जामा तो मिले है, कईयां युगां बाद मिले है। पर ये मानस जामे विच हुंदे होए भी पशुआं ते प्रेतां तो भी भैड़े ने,
ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਚਰਨ ਕਾਲ ਭਾਈ ਦੁਰਲੰਭ ਦੇ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਤੇ ਬੁਰੀ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਜੈਨੇ ਹੋ ਸੀਰੀ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਜੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰੇ ਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਗਰਭ ਮਾਜ਼ਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੀ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਗਨ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਗਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਵਿਚਾਰ, ਫੁਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਨ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਗਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀਤਲ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੈਵ ਟੁੱਟਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਨ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੈਵ ਜੋੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੈਵ ਜੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਣੂ ਬਰਸ 85। ਵੀ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਪੇਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ,
ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਟੁੰਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬ ਅਗਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਅਗਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾੜਦੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਪਿਆਉ ਪ੍ਰਸਾਕ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਮਾਲਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੋਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਚੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗਨ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣਾ
पालन पोषण करता उन्होंने असी भुल गए तो असी ताइयों रोगी हो जाते। साडे मन नूं फिर ऐसे रोग लगते जिहदा इस संसार च कोई इलाज नहीं होंदा। क्यों लगते? जदों असी फिर जिन्हें सानू पैदा किया असी उन्होंने भुल जाते। महाराज कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ये जदों असी परमेश्वर नहीं भुल गए, मालिक नहीं भुल गए तो असी रोगी हो गए, साडा मन रोगी हो गया। इसलिए फिर सानू कहते भी उन्होंने चेते रखो, उन्होंने भुलो ना। फिर महाराज अगे दसदे जय प्रसाद धर उपर सुख वसे, सुत भ्रांत मीत बनेता संग हसे। बई जिहदी किरपा द्वारा, जिहदी प्रसाद द्वारा तू इस धरती के उत्ते सुखी वसदा, जिहदी किरपा द्वारा तू आपदे बच्चों के नाल, होर तू आपदे भरावां दे नाल, आपदे परिवार दे नाल हसदा है, खुश हुंदा है। ये तो सोच सारा तैनूं किहने दिता होए? भी मालिक ने तो दिता है सारा। तो उहदी किरपा द्वारा तू इस धरती, इस शरीर नूं धरती आखे इहदे विच वसदा। ते फिर ये तैनूं संजोगी दिते ने, जिहड़ा ये परिवार ही संजोगी है। फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते जय प्रसाद पीवे शीतल जल, सुखदाई पवन पावक मुला। बई जी किरपा द्वारा तू ये शीतल जल, मालिक ने सानू पीने वास्ते पानी दिता है, साडा प्रबंध किया है खाण पीण का, जो सानू ये पवन सुवास दे के जिउंदा रख रहा, जो सानू ये अग का प्रबंध किया जिन्नी सानू लोड़ है। सो इस वास्ते फिर महाराज कहते भी ये सारे रस तू मालिक की किरपा द्वारा भोग रहे हैं, तो इन्हों का सुख मानता है। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समगरी संग साथ वसा। बई जिहदे करके तू ये सारे रसां नूं भोगदा, तू परिवार दे विच रहना, संसार दे विच रहना, चलदा फिरदा, तैनूं सवास दे के मालिक जिउंदा रख रहा है। जिन्हें तेनों ये हथ दिते, पैर दिते, तेनों रसना दी है, तेनों नेत्र दिते ने। बई जिन्हें ये सारा कुछ दिता, तू उन्होंने छड्ड के फिर भी तू माया दे नाल रचिया हुए, तू दूजे दे नाल रचिया हुए, तू उन्होंने क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं उन्होंने सुनता? महाराज कहते दीने हस्त पाव कारण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। बई जिन्हें मालिक ने सानू ये हथ दिते, सानू ये पैर दिते, सानू कन्न दिते, सानू नेत्र दिते, सानू ये रसना दिती है। हुण ये दिते काहदे वास्ते, सानू क्यों दिते मालिक ने? बई इन्हां द्वारा असीं करना की है? सानू ये नेत्र दिते कि असी ये नेत्रां द्वारा मालिक नूं देखीए, सानू ये कंन दिते कि असी इन्हां कन्नां द्वारा मालिक की आवाज़ नूं सुणीए, सानू ये रसना दिती कि असी रसना द्वारा मालिक दे गुण गाइए, परमात्मा का सिमरन करिए। पर जीव की करता? इन्हां अखां द्वारा माया नूं देखदा, पराया धन, पराया धन देखदा, मालिक नूं तां देखदा ही नहीं। इन्हां कन्नां द्वारा की सुणदा? संसार दीयां निंदिया चुगली, ईरखा वैर विरोध की नफरत की गल, अंदरों मालिक की आवाज़ नूं तां सुणदा नहीं। ये रसना द्वारा की करदा? दूसरियां की निंदिया, फिका बोलदा, वैर विरोध करदा। सो इस वास्ते फिर महाराज कहंदे बई मालिक नूं छड्ड के दूजे नाल रचिया, दूजा कौन? माया। तिसे त्याग अवर संग रचना। बई रचना तो असीं मालिक दे नाल, ये अखां द्वारा मालिक नूं देखदा ते इन्हां अखां नूं सबर आउणा सी, संतोख आउणा सी, इन्हां अखां दी तृप्ति होनी सी।
पर ये इन्हां अखां दुबारा दूजे नूं देखदा। हुण दूजे नूं असीं जिन्ना मर्जी देखी चलीए माया नूं, इन्हां अखां दी तृप्ति नहीं हुंदी, ये रजदियां नहीं देख देख के। इसलिए महाराज सानूं समझाउंदे कहंदे भी ये अखां नूं कदों सबर आउणा, कदों संतोख आउणा, जदों असीं परमात्मा नूं देखांगे। साडे जिहड़े कंन ने इन्हां नूं कदों सबर संतोख आउणा, जदों असीं मालक दी आवाज़ नूं सुणांगे। साडी ये रसना ये कदों रंगी जानी, जदों असीं मालक दे गुण गावांगे, रसना दे उत्ते अमृत आएगा, इहदी तृप्ति हो जाएगी। मेरे रसना फिका नहीं मिठा बोलेगी। इस वास्ते फिर महाराज कहते अखी संतोखी है एक लेवल लाए, बन संतोखिया दूजा भोग पाए। ये अखा नूं संतोख आ गया एक नूं देख के मालक नूं, ते जिहड़े सरबन लाए कन्न ये लाए सानू, ये सरबनों मेरे वो साचे सुनने नौ पठाए, साचे सुनने नौ पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, बई इस करके लाए असी अंदरों मालक की बाणी नूं सुनीए, नाम नूं। मेरे जिहड़ी रसना लाई भी मालक दे गुण गाइए, परमात्मा दे। जे हुण ये रसना मालक दे गुण नहीं गाउंदी, फिर महाराज कहंदे भी तो पराउणा की, इहनूं थोड़ी थोड़ी करके कट दे। गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे रसना जपे ना नाम, तां तिल तिल कर कट्टिए। बई जे रसना नाम ना जपे तो इदों कराउणा की, इहदा लाहा की सन। लाई तां इसे वास्ते मालक दे गुण गाउण वास्ते, सिमरन करन वास्ते, वो करदी नहीं तो फिर ये तो कराउणा की। इस वास्ते फिर महाराज कहंदे भी जिहड़े जीव फिर मालक दा सिमरन नहीं करते, बई उन्हां दे तां असीं दर्शन भी नहीं करना चाहुंदे, वो तो पशुआं वर्गे ने, पशुआं तो भी भैड़े ने। महाराज कहंदे जो ना भजंते नारायण, तैनका मैं ना करूं दर्शन। जाके भीतर है अंतर, जैसे पश तैसे होए नर। महाराज कहंदे जिहड़े मालक दा नारायण दा सिमर नहीं करते, उन्हां दे तां असीं दर्शन ही नहीं करना चाहुंदे, सातों दूर ही रहण, पासे रहण। जिन्हां दे भीतर अंतर, जिन्हां दे अंदर दुविधा बैर विरोध, कहंदे जिद्दां दा पशु तैसे होए नर। उन्हां दे पशुआं 'च कोई फर्क नहीं, पशुआं वर्गे। इस वास्ते फिर महाराज कहंदे भी जिन्हें सानूं सारा कुछ दिता, भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ो, मालक दे नाल ਉਹਦੀ बंदगी करो, ਉਹਦੀ भगती करो। फिर महाराज अगे दसदे ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काट लिहो प्रभ आपे। महाराज कहंदे भी ऐसा मन मूढ़ है, मनमख होया, अन्ना होया होया, भी इधर माया दे विच भरम दे विच पिया होया, सुता होया। ते इस भरम दे विचों, ये माया की खूही दे विचों भी तुसीं आप ही किरपा करके सानूं कढ लो, क्योंकि जिहड़ी माया है इस नूं भरम की खूही कहंदे, खूही दे विचों असीं आपदे आप निकल नहीं सकते। महाराज कहंदे भरम की खूही, भी भरम की खूही है, घूमन घेरी है, जिवें आपां पानी 'च देखदे किते घूमन घेरी पैंदी, वो घूमन घेरी 'च जीव फसिया होया, उसों निकल नहीं सकदा। इसे तरह ही ये माया ऐसी घूमन घेरी है, इहदे विच मन फसिया होया, उत्थे घूमी जांदा, उत्थों बाहर नहीं निकल सकदा। जद तक गुरु की मत नहीं लैंदा, उन्ना समा उसों बाहर नहीं आ सकदा। इसलिए महाराज कहंदे घूमन घेर गाह गखरी, गुर शब्दी पार उतरीए रे। भी ये घूमन घेरी है, अगाह गखरी, बड़ा औखा रस्ता। ये गुरु की मत द्वारा, गुरु के शब्द द्वारा असीं फिर इसों निकल सकते हैं। अगे महाराज फरमाउंदे आद अंत जो रखनहार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। बई जिन्हें मालिक ने सानू
ਆਦਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੱਖਣਹਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਗਵਾਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ। ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੂੜ ਮਨਮੁਖ। ਬਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਤਵੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਕਿਉ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ, ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੇ ਪਰ ਨਾਲ ਵਡਾਵੇ। ਬਈ ਆਵੇ ਤਵੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂਹੀਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਬਈ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਨ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਡੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ।
भी परमात्मा पता नहीं कितने क शायद उपर बैठा, किते ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੈਬੂਚੇ, ਬਈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਸੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਦੂਰੇ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਗ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਸੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, ਤਿਸੇ ਵਿਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਜਾਨ। ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਗਧ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਿਲ ਭਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਾਈ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲਕਾਈਏ, ਜਿਤ ਸਿਮਰਤ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਆਲਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਲਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਉਂਦਾ ਕੌਣ, ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਵੇ ਤਿਸੇ ਸਰੀਬੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂਹੀਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਣਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਣਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਤੰਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ। ਭੌਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਲਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਸੈਣ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरीके गुरमुख होइए आपां सिमरन अभ्यास करना वध तो वध सास गिरास। महाराज दसदे भी उहिओ गुरसिख गुरु नूं भाउंदा जो फिर सास गिरास सिमरन करदा। रमाउंदे ने जो सास गिरास धियाई मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावे। हुण आपां गुरु नूं भाउण वास्ते ये चलते फिरते बहिंदे उठते ये सिमरन अभ्यास आपां करते रहना हुंदा। हसां पैरां नाल आपां काम करदे मुख दुआरा नाल नाल सिमरन कीती जाना ताकि सानूं दृढ़ हो जाए, सानूं भुल्ले ना, असीं मालक नूं हर समय याद रखीए। ताइयों फिर आपां नूं समझाउंदे नित जपीए सास गिरास नौ परवदिगार दा कि नित जपो सास गिरास जपो। अते जदों आपां गुरबाणी गुरु नूं पढ़दे हां नाल नाल विचारना ताकि साडा मन पासे ना जावे। मुख दुआरा बोलना ते कन्नां दुआरा आप ही सुनना। जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़ना बोल के पढ़ना भी ताकि असीं उहनूं सुन सकीए। ये ना होवे भी असीं बोलीए ना साडे मुख चों आवाज़ ना निकले, फिर साडा मन नहीं टिके। जो बोलना उन्होंने ध्यान दे नाल आप ही सुनना आपदे करन नाल। भी इन्ना क आपां ये भी नहीं भी ज़्यादा उच्ची बोलना भी होर किसी नूं सुणाउणा, भी इन्ना क असीं बोलना भी असीं आपदी आवाज़ नूं आप पूरा ध्यान दे नाल सुन सकीए। जदों असीं गुरबाणी नूं बोल के पढ़ांगे कन्नां नाल सुणांगे ते नाल नाल विचारांगे, साडा मन पासे नहीं जाएगा, साडा मन धोता जाएगा। सारी गुरबाणी च अमृत है, अमृतमयी बाणी द्वारा साडा मन धोता जांदा, साडा मन शुद्ध हो जाता। फिर अजे वध तो वध आपां संगत करनी, जिन्नी आपां संगत करते हैं उन्ना ही आपां नूं लाहा, आपां नूं एक ज्ञान दृढ़ होता है। ये जो सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दिता गुरमुख जनां ने, भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला, सो इसे ज्ञान नूं आपां फिर अगे दृढ़ करते हैं भी ताकि साडे हिरदियां च वस जे ते असीं आपदे जीवन का लाहा कट के इस तो खुशी खुशी आपदे घर अपने देश वापस जाइए। सो इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत दे सतगुरु बख्शण योग ने बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहे 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।